Okey, tutorial 31. Hari ini kita nak tengok tema yang paling penting untuk tahun ini ya. Okey, yang ini adalah ramalan. You boleh tulis sana ramalan ready. Okay, this is your ramalan SPM. Okey, alam sekitar வச்சு karangan கேட்கறதுக்கு 99% of chances இருக்கு இந்த வருஷம். 99 நான் சொல்லிட்டேன்னா அப்ப நீங்க பார்த்துக்கணும். இது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு தேமான்னு. Okey, tema alam sekitar paling penting untuk tahun ini ya. Baik. Jadi saya sediakan beberapa soalan di sini. Semua soalan tu penting untuk SPM tahun ni lah. Tapi tak mungkin lah kita nak tulis keempat-empat karangan tu. Kita akan tulis satu. Mungkin contoh karangan saya akan bagi satu. Lagi dua saya akan bagi sebagai latihan isi tempat kosong ke atau membaiki kesalahan அந்த மாதிரி வச்சு நான் எப்படியாவது அதையும் கவர் பண்ண பார்ப்பேன். ஏன்னா இந்த 4 டாபிக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வச்சுக்கணும்ல. ஸோ கரங்கன் வந்து நம்மளுக்கு டைட்டில் கிடைச்ச உடனே அப்படியே எழுஞ்சிடக்கூடாது. அப்படி எழுதுறதா இருந்தால் why they give you this bahan rangsangan அது நம்ம யோசிக்கணும்ல. அந்த bahan rangsangan is very important for us to analysis. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஈசி வந்து அவங்க isi கொடுத்துருந்தானுங்கன்னா at least one isi you ambil daripada bahan yang diberikan. Lagi dua isi kamu boleh buat sendiri. Okay, so நான் மறுபடியும் karanganோட basic structure பத்தி நான் பேசுறேன். Because I still found out calon masih lagi tak tahu nak buat proper karangan. Okay, so karangan kamu selalu kena ingat karangan B 5 perenggan sudah memadai. Maksudnya mencukupi. 5 perenggan sudah mencukupi. Tetapi isi itu kena kamu tulis secara panjang lebar lah. Okey. 5 perenggan, 500 patah perkataan maksimum. Kena ingat. 500 patah perkataan maksimum. Jadi macam mana kita boleh agihkan pendahuluan. Isi 3 sudah cukup. 3 isi sudah cukup. Karangan A 2 isi. Karangan B 3 isi. Lagi senang daripada PT3 kamu tu. Okey. Penutup. Okey. Pendahuluan. Okey. Kamu anggarkan sebanyak 70 patah perkataan. Penutup pun sama. 70 patah perkataan. Isi 120 patah perkataan. Kamu darab 3. Jadi 360 patah perkataan lah. Jadi kalau kamu tambah semua, dia akan jadi 500 maksimum. Okay. Lepas tu, this first thing. Kamu kena tahu. Second thing, okay. Second thing, kamu punya isi. Okay. Isi, first step, cari dalam bahan. Kalau isi tu senang, ambillah dua-dua isi daripada sana. Tetapi, kamu kena buat kombinasi cari dalam bahan dan cari isi sendiri ya. Cari dalam bahan mungkin satu isi, isi sendiri kamu boleh letak 2. Atau dalam bahan 2, dalam bahan ambil 2, isi sendiri ambil 1. Okay, up to you. Whatever combination you want to use. Okay. Sebab Lembaga Peperiksaan Malaysia dia dah mula bagi soalan di mana petikan yang diambil tu dia sudah memasukkan isi dia. Kalau kamu tak mengambil isi dia, mungkin kamu tak akan mendapat markah cemerlang. Okey, tapi kamu tak boleh ambil kesemua isi daripada bahan rangsangan itu juga. Kamu kena include your own idea as well. Okey? Baik. Itu tentang isi dia. Okey. Sekarang struktur pendahuluan. Okey, pendahuluan Pendahuluan kena ingat kena ada 3 jenis ayat lah. Okey, contoh ayat definisi kamu boleh letak ayat definisi ke ayat tokoh ke. Okey. Lepas tu kena ada ayat isu. இப்போ நம்ம எழுந்த போற இஷ்யூ வந்து இப்போ என்ன நிலைமையில இருக்கு. And then kita juga kena ada ayat tugasan. Jangan lupa benda ni. Kalau isi kamu nak huraikan. Saya dah ajar banyak kali dah. Kamu kena letak aku makan beberapa cili kering
pedas. Apa isi kamu tu? Huraikan. How to hurai? Ask the question why or how. Bagaimana. Lepas tu kena bagi contoh. Kena bagi kesan. இந்த 4 ayatடையும் எழிஞ்சி tak cukup 120, baru letak penegasan. Kalau cukup 120, tak payah letak penegasan. Penegasan is like you tell back the isi utama in another way. Jangan, oh ingat ayat active vote, ingat ayat passive vote. I mean, can also, but don't make sure it's not the same sentence lah. It meaning the same. அந்த மெயின் ஈஸியை இன்னொரு வாட்டி நம்ம சொல்லணும், வேற விதமாக சொல்லுங்க, க்ளோஷராக இருக்கணும். ஓகே, இனி ஈஸி பெனுத்தோப். பெனுத்தோப்லேயும் 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் பெட்டர். ரஜினி, சிந்தா, அன்சிகா, அக்கா. Kena ingat Rajini, Cinta, Ansika, Akka. Ayat rumusan. Ayat rumusan இது வரைக்கும் நம்ம எதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னு எழுஞ்சிருந்தோம். Lepas tu kena bagi ayat cadangan. Apa yang kamu boleh cadangkan. Lepas tu ayat harapan and amaran நான் நார்மலாக ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். எப்படி இது எழுதணும்னு உங்களுக்கு நான் contohவும் கொடுத்துட்டேன். So kamu kena tahu bahagian-bahagian ni semua. Okay, you sudah ada buat percubaan. Jangan kamu baru nak cuba buat karangan pula. Saya tengok struktur ஓடி இருக்கு. அப்படியே ஒரு சாலனோட பேப்பர் படிக்கிறேன். கராங்கன்னு பாதிக்கு பாதி எல்லாம் வெட்டி இருக்கு. எழிஞ்சிட்டு வெட்டுறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி பிளானிங். அதை பார்த்த கையோட என்னோட இம்ப்ரெஷன் ஜத்தோ ஆகுது எஸ் அ பெர்மரிக்ஸா. அப்போ நீங்கள் பெர்மரிக்ஸாவோட இடத்துலேருந்து யோசிச்சு பாருங்க, ரியல் SPM1. ஸோ ஒரு பேப்பர் கிடைச்ச கையோட இப்போ இதுதான் கொஸ்டின் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கேயே அந்த 3 ஈஸி என்னன்னு அங்கேயே நீங்கள் பட்டுன்னு எழுத தெரியணும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி அட்டம் பண்ணணும், how to bina the easy, and then we will start writing. We are not focusing straight away. Okay, நான் ஒரு சொந்தக்காரங்கன்னு கொடுக்குறேன், நீங்கள் எழுதுங்க. அந்த மாதிரி போரிங் வேலைலாம் இங்கே நடக்காது. Today we want to analyze the question properly. I see many of them cannot score the Cemerlang because they fail to understand the question properly. Okay, அந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸை ஒழுங்காக கவனிச்சிங்கனாலே எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அலாம்ஸ் கீத்தாரை வந்து நான் 4 விதமான டொமைனில் போட்டு நானே சொன்னமாக இங்கே தயாரிச்சிருக்கேன் கேள்வியும். ஒன்று வந்து diambil daripada soalan trial lah. Saya adapted from there. Okay, சரி. I think I have talked about everything ready, right? பெருங்கானான் எப்படி செய்யணும், எப்படி ஈஸி தேடணும், என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும். அப்புறம் பன்னெண்டா வச்சனா கரெக்டான பன்னெண்டா வச்சனாவை பயன்படுத்துங்க. பெரிபாசா கண்டிப்பாக போட்டாகணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ல. ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டினுக்கும் ஈஸி மட்டும்தான் நம்ம பின்சாங் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உன்னால் அந்த ஈஸியை வந்து டெவலப் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு பார்த்துரும். இது 4மே முக்கியமான டாபிக்னால 4மே நான் பின்சாங் பண்ண போகிறேன். ஓகே, பாய். ஸோ பிஃபோர் I start to give you the ideas, I want your understanding. ஓகேயா, நல்லா பாருங்க. நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஷார்ட் டாஸ்க் கொடுக்க போகிறேன். ஒரு டொமைனில் இருக்கிற கேள்வியும் படிச்சுட்டு லிஸ்ட் அவுட் ஃபார் மீ 3 isi yang matang. 3 isi yang matang வேணும். அந்த கொஸ்டினில் அந்த isi வந்து நான் சொன்னேன்ல எப்படி தேடணும்ன்ட்டு. 2 வந்து 1 பஹானில் 2 சொந்த isi எழுதுறது தான் பெஸ்ட்டுல. இல்லை நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறீங்களோ அப் டு யூ. சயனா isi yang matang. எப்படி நீங்கள் அந்த கேள்வியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுதுறீங்க நான் பார்க்க போகிறேன். எல்லா கேள்விலையும் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக் வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம் நீங்கள் அந்த ட்ரிக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு நான் பார்க்க போகிறேன். ஓகே, read each domain and list out 3 isi utama sudah cukup. Okay, tak payah huraian semua. Saya nak 3 isi sahaja. Okay, baik, mula sekarang. Kamu diberi masa ஒரு இதுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? 4 minutes, 15 minutes. Cuba buat isi sahaja. ஓகே சார். விளங்குனுச்சா? ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இப்போதைக்கு விளங்குது சார். ஓகே, சரி. வைஷ்ணவி?
Yeah, okay, sir. Okay. தேடுங்க, ஈஸி தேடுங்க. Okay. So let's go through. Hanya 9% plastik dikitar semula daripada 6.3 bilion tan plastik yang dihasilkan di seluruh dunia sejak mula diperkenalkan pada tahun 1950-an. Lebih memburukkan keadaan, setiap tahun dianggarkan sehingga 8 juta tan metrik sisa plastik memasuki sistem perairan dunia dan berakhir di lautan. Pencemaran alam ini merosakkan ekosistem sungai dan laut sekaligus menjejaskan mata pencarian rakyat yang bergantung pada hasil laut. Okey. Dia dah bagi satu sumber petikan berita daripada Harian Metro. Baik, bahan buangan plastik menimbulkan ancaman serius terhadap alam sekitar. Pencemaran ini menjejaskan fisiologi kehidupan marin yang mungkin memberikan kesan panjang. Justru kita perlu mengamalkan penggunaan berhemat dan kitar semula demi kelestarian bumi dan kemaslahatan generasi masa hadapan. Kelestarianna kelangsungan. தொடர்ந்து. Survivability. Okay? Kelangsungan. Kemaslahatanna வந்து kebaikan. Okay, kamu kena bincangkan isu ini. Okay, first of all, Vaishnavi, Yes, sir. இந்த soalan வந்து என்னத்தை கேக்குறாங்க? Kesan. Kesan Ah, sahaja. yeah. Are you sure? Kamu dapat kepujian saja. Kesan and langkah, sir. Kesan and langkah. ஏன்னா வந்து அவங்க பிஞ்சாங்கன்னு மொட்டையா தானே சொல்லிட்டாங்க. ஆமா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க கொடுத்த இந்த கொஸ்டினை இருக்கிற எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் நீ டச் பண்ணணும்னு அர்த்தம். Baik, kamu kena sentuh semua aspek dia. Okey, macam mana? அதனால தான் நான் சொல்றேன், நீங்க 3 ஈஸி எழுஞ்சிருவீங்க kesan. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மார்க் ஹையா இருக்காது. இந்த மாதிரி விஷயத்துல தான் நீங்க மார்க் விடுறீங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன், கொஸ்டின் ஒழுங்கா படிங்க. Tengok dia sudah bagi tahu kesan menjejaskan fisiologi. Okay, இதான் அதோட keyword பாருங்க. அதுக்கப்புறம் justru kita kena mengamalkan penggunaan berhemat plastik dan kitar semula. Dia juga ada bagi langkah. Dia bagi kesan, dia bagi langkah. ஆனா நம்ம படிக்கும் போது வெறும் kesan மட்டும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இல்ல. Okay, jadi di sini kamu kena pastikan apa tugasan kamu. Tugasan kamu kesan campur langkah. Okay, mungkin kamu boleh bagi 2 kesan dan 1 langkah. Okay, baik. Vaishnavi, cuba cadangkan isi kamu. First isi, I put merosakkan ekosistem sungai dan laut. Merosakkan ekosistem sungai dan laut. அப்படியே அடிச்சிட்டலா? Okay, good. Okay, merosakkan ekosistem sungai dan laut. Lagi? Another one, menjejaskan mata pencarian rakyat yang bergantung pada hasil laut. அது வந்து நீட்டா இருக்குல்ல, நீ ஈஸி வந்து அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. Uh, ஓகே, actually they're நான் telling நான் ஒரு nelayan. விஷயம் சொல்றேன். ஓகே, இது வந்து நீ டைரக்டா எடுத்துட்டு தானே? இது அதே அர்த்தம், ஆனா வேற மாதிரி சொல்லு. Menjejas அவங்க வந்து யாரோட mata pencarian வந்து affected ஆகும் nelayan. Nelayan. So menjejaskan Mata pencarian nelayan yang bergantung pada hasil laut. நீ மறுபடியும் அங்கேயே தான் எடுக்கிற. Menjejaskan industri. Oh, industri perikanan. You change in that way lah. You understand? அதே விஷயம் தான், ஆனா நான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்றேன். அப்ப நான் உன்கிட்ட டைரக்டா எடுத்த மாதிரியும் இருக்காது. And langkah yang kamu boleh cadangkan. Membuang sampah mengikut This is not about sampah, this is about plastic. Be specific in your answer. Oh, okay. Guna semula plastik. No, kitar semula lah இருக்குமா? We can use that one, right, sir, for plastic. அந்த ayatல Mengamalkan 5R. Yes, mengamalkan 5R boleh. Okay, mengamalkan amalan 5R. 5R, Okay. Right. Sarvajanani, what other langkah you can tell?
Sir, mengurangkan penggunaan plastik. ஓகே, mengurangkan recycle அதெல்லாம் இங்க வந்துரும் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி அது பெரிய ஈஸியா இருக்கு, ரைட்டா? reduce, reuse, repurpose, recycle. ஆக்சுவலி மெயினா recycle அதான் அவங்க ஈஸி கொடுத்துருக்காங்களே. ஆமாம் சார். ஸோ we include everything there ready. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த மெயினாக அந்த கித்தார் சும்லா வச்சு கூட நீங்கள் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பாயிண்ட்ல அடிக்கலாம். ஓகேயா? இந்த லீமா ஆரில் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ யூஸ் த கித்தார் சும்லா பார்ட்ல. How about your EC for the Kesan, ma? What do you use? Sir, I took the merosakkan ekosistem sungai dan laut and also menjejaskan fisiologi kehidupan marine. ஓகே, நீ ஃபிசியாலஜி kehidupan marine எடுத்துட்டியா? அதை ஊராய் பண்ண தெரியுமா? ஃபிசியாலஜினா என்னது? ஃபிசியாலஜினா அந்த அந்த எப்படி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சார்? ஃபிசியாலஜினா உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது. அப்போ அந்த kehidupan marine-ஓட அந்த பாடி சிஸ்டம் அதெல்லாம் பாடி சிஸ்டம் இஃபெக்ட் ஆகும். அதான் எக்கோசிஸ்டம் இங்க வந்துருச்சு. பத்தியா? அது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதனால தான் சொன்னேன். ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம 3 ஈஸியும் இங்கேருந்து எடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஈஸியை வந்து அப்படியே அதோட ஆயாட்டை எடுக்காதீங்க. இதுதான் அதோட டிப்ஸ். நான் உங்களுக்கு மாதிரி டிப்ஸ் சொல்லித்தரேன். menjejaskan mata pencarian rakyat வந்து நம்ம என்னன்னு மாற்றணும், இண்டஸ்ட்ரி perikanan அப்படின்னு மாற்றிட்டோம். அப்புறம் அந்த இருக்கிற கித்தார் சமுலாலாம் என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம amalan 5R அப்படின்னு மாற்றிட்டோம். இல்லை நேராக கித்தார் சமுலாவே சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. saya bagi isi அந்த 3 ஈஸியுமே வந்து நம்ம அங்கேருந்து எடுத்த மாதிரி இருந்தாலும் அந்த ரெண்டாவது ஈஸி வந்து நம்ம டோட்டலி வேற ஆயாட் போட்டு மாற்றிட்டோம். ஸோ அதனால இது சேஃப். திஸ் ஹவ் யூ ஷுட் ஆக்ட்ல. ஓகே, எழுஞ்சிக்கிங்க. ini contoh-contoh yang saya boleh bagilah. மற்ற ஈஸியை வந்து ஒழுங்கா பிளான் பண்ண கற்றுக்கிங்க. அதுதான் மெயின். முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லிடுங்க. Done, sir. Done 1. Okay, sir. Done 2. Okay, sekarang kita pergi domain peribadi. Domain awam வந்து பொதுவான விஷயம். பரிபாடி வந்து நார்மலா மூரேட் சம்மந்தப்பட்டது அந்த மாதிரி வரும். அதாவது பிளாஜாரோட பர்சனல். contoh அவங்க பிடாத்தோ கேலினா இங்கேருந்து வர வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஓகே, contoh kamu wakili இது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இல்லை சூராட் எழுதுற மாதிரி. ஓகே, baik. Saban hari. Saban hariனா setiap hari. Setiap hari kita dikejutkan dengan berita-berita tentang kegiatan jenayah alam sekitar yang boleh disifatkan semakin meruncing. Meruncingனா ஷார்ப்பா போய்கிட்டே இருக்கு. semakin serius lah. Okay. Mungkin itu risiko dan cukai yang perlu dibayar jika ingin menjadi negara yang maju. So negara majuக்காக இந்த மாதிரி இயற்கையை பலி கொடுக்கறது நம்ம கட்ட வேண்டிய ஒரு வரி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. namun alam tidak boleh dikorbankan sewenang-wenangnya. இயற்கையை அப்படியே நம்ம அழிச்சிட பலி கொடுக்க கூடாது. kita tidak boleh mengamalkan sikap acuh tak acuh. Maksudnya tidak bersemangat lah. Dan mengambil mudah. Don't take it very easy. Terhadap masalah pencemaran terus berlaku. Okay. Petikan di atas menyatakan bahawa masalah pencemaran alam sekitar semakin tenat. Fenomena ini tidak boleh dipandang enteng. பாருங்க, இதுலயே நிறைய வார்த்தை இருக்கு. tenat is like critical. Okay. Dipandang enteng maksudnya dipandang rendah. Kerana mengundang pelbagai musibat, pelbagai akibat. Oleh hal yang demikian, kita diseru agar menyayangi alam sekitar kita. Semoga bumi ini sentiasa dipelihara agar tetap subur dan produktif, air tidak tercemar, sumber hutan terus dikekalkan. Question enana, tulis sebuah pidato yang bertajuk Pemeliharaan Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama. Okay, now I want to listen from Janani first. Janani, what is the issue you can tell me? Sir, masalah pencemaran sekitar semakin tenat. அது ஒன்று சொல்லலாமா சார்? இல்ல அதாவது இது எதை பத்தி கேக்குறாங்க? இது வந்து சாரா பத்தி. எஸ், வெரி குட். லங்கா, இது வந்து லங்கா பத்தி கேக்குறாங்க.
அதனால நீ வந்து லங்காவை தான் நீ சடாங்கன் பண்ணணும். ஓகே, ஆ, இந்த லங்கா வந்து யார் இது வந்து செய்யணும்? இந்த லங்காலாம் நம்ம எல்லாரும் செய்யணும். rakyat. எல்லாரும் செய்யணும்னா masyarakat மட்டுமா? ஆமா சார். இல்ல, தவறு. tanggung jawab bersama-னா எல்லா இதுலதான் பேகாவும் செய்யணும். எல்லா பேகாவும் சொல்லணும். எஸ், ஆமா. லங்கா pelbagai pihak இது. ஆ, ஓகே, பேஹா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? kerajaan, kerajaan, sekolah, sekolah, ibu bapa, ibu bapa, diri sendiri. diri sendiri. வேற? Guru also can, sir. அதெல்லாம் sekolah கீழ வந்துருச்சே. Oh, okay. இது எப்படின்னா சிம்பிள் தான். அதாவது பேஹா என்னென்ன பேஹா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்லேருந்து வருவோம். டீரி. ஓகே, டீரி. அப்புறம் இபு பாப்பா. Ibu bapa. அது முடிஞ்சு எங்க போவ? ஸ்கூல் தானே. Hmm. அடுத்த பள்ளி ஸ்கூல்ல. அடுத்தது அடுத்தது kerajaan. நேர kerajaan இல்ல, masyarakat. Oh. அப்புறம் kerajaan. Oh. kerajaanல வேலை நடக்கலன்னா அவ்வளவுதான், நகராவே போச்சு. kerajaanே ஆட்டி படிக்கிறது மீடியா மசால. Oh, மீடியா மசா. yeah. அப்ப அவங்க 2 பேரும் ஒத்து வரலன்னா தான் நம்ம என்ஜிஓ கிட்ட போவோம். Ibu. வந்துருச்சு எல்லா பேஹாவும். இதெல்லாம் பேஹா dia. ஆனா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு ஈஸி போட முடியாது. நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்டா இருக்கிற 3 ஈஸி எடுக்கணும். சரி, என்ன பேஹா என்ன லங்கா, இதுதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சோஷியல் இஷ்யூ பேசும்போது the best பேஹா you can take is ibu bapa, always very easy to hurai. sekolah எடுக்கலாம், masyarakat, kerajaan, media massa. இது எல்லாமே very easy to hurai. ஓகே, நீ சொல்லுமா ஈஸி. எந்த பேஹா என்ன லங்கா? நானா சார்? ஜனனி, your turn first. ஓகே சார், kerajaan வந்து menguatkuasakan undang-undang போடலாம். menguatkuasakan undang-undang. சரி. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி undang-undang இல்லையா? இருக்கு சார், பட் தென் லொங்கார் பண்ணிடுவாங்க சார். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat அப்படி சொல்லணும் உன் வார்த்தையில. ஓகே. அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஓகே சார். ரைட். லகி? அப்புறம் ஸ்கோலா வந்து mengajar cara-cara memelihara alam sekitar sebagai bahagian subjek. அது வந்து ஓகே, நீ கொடுக்குற ஐடியா ஓகே. ஆனா நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், kena bagi ஐடியா உத்தமா, ஹுராயான்னு சொல்லக்கூடாது. ஸ்கூல் வந்து அவங்க படிப்பு மூலமா, சிலபஸ் மூலமா கொடுக்கணும்னு சொல்ற, ரைட்டா? ஆமா சார். இதுதான் இது ஒன் ஆஃப் த kelemahan calon. அதாவது ஹுராயான் போடுற வார்த்தையை எடுத்து ஈஸி உத்தாமால போட்டுருவாங்க. அப்ப அது எப்படி நம்ம இன்னும் ஜெனரலா ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம சொல்லலாம்னா என்னது எப்படி சொல்லலாம்னா memasukkan என்னது dalam silabus pendidikan alam sekitar lah. Okey, mewajibkan pendidikan alam sekitar dalam silabus pelajaran. அப்படி சொல்லலாம். ஆனா ஆக்சுவலி இது இப்போ இருக்குதான், இல்லைன்னு இல்லை. நம்மளோட பயாலஜி புக்லாம் பாருங்க, அந்த நேச்சர் பத்தின விஷயங்கள்லாம் நிறைய போட்டிருப்பாங்களே, அதான் pendidikan alam sekitar. பட் ஓகே, அது வாஜிப்கான் பண்ண சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெங்டன். அப்ப அதுக்கான சொந்தோ ஹுராயான்லாம் நீ யோசிக்க முடியணும். உனக்கு புரியுதா? சும்மா நம்ம ஈஸி மட்டும் சொல்லக்கூடாது. அப்ப அந்த pendidikanல நீ எப்படியெல்லாம் ஹுராய் பண்ண போற, எப்படிலாம் சொந்தோ பண்ண போற, அண்ட் அதுக்கு என்ன கிசான், அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும். ஓகே லகி? இன்னொன்று வந்து மீடியா மாசா சார். மீடியா மாசா என்ன பண்ணலாம்? menyebarkan kesedaran untuk memelihara alam sekitar kita. மறுபடியும் நீ ஹுராயான் வார்த்தை எடுக்கிற. அது மெயின் கிடையாது. அதாவது அவங்க இந்த லங்கா எடுக்கணும். எதுக்காக எடுக்கிறாங்க? நீ வந்து என்ன சொல்ற? அவங்க கெசடாரான உருவாக்கணும். அது வந்து நீ நோக்கத்தை
குறிக்கிற. ரைட்டா இல்லையா? துஜுவான் சொல்ற. Oh. நோக்கம் வேணாம் எனக்கு. ஒரு ஐடியா. மீடியா masa என்ன செய்யலாம்? Mewujudkan laman sosial tentang cara-cara pemeliharaan alam sekitar. அதை வச்சு நீ நிறைய எழுத முடியாதுமா. அது இன்னொன்னு ஒரு விதமான சொந்தோ மாதிரி தான் இருக்குது. Yes, ஒரு sir. அதுதான் சொல்றேன். இசி யோசிக்கிறது வந்து சொன்னாங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இசி மாத்தாங்கா இருக்கணும், ரெலவனா இருக்கணும். இப்ப நீ சொல்றது இந்த எடுகேட் பீப்புள்லாம் வந்து கம் அண்டர் வாட் கேம்பெயின். இப்ப புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? கேம்பெயின் போட்டு அப்புறம் நீ லாமன் சோசியல் அது இதெல்லாம் நீ போடலாமே அதுக்கு கீழே. So always write the main point correctly. Melancarkan போட்டேன். இருங்க. melancarkan campaign alam campaign bumi hijau. நிறைய campaign இருக்குல்ல? Sir, but then in the campaign லாம் வந்து NGO கீழ வராது. NGO சொல்லலாம். Okay. மீடியா மசாவும் சொல்லலாம். Okay, sir. வேணா இதை மாத்திரு. மீடியா மசா சரி நான் கேட்குறேன். மீடியா மசா எப்படி என்ன செய்ய முடியும்? எடுகேட் பீப்புள் ரைட். அப்போ அவங்க எடுகேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன செய்யணும்? கேம்பெயின் செய்யணும், ரோட் ஷோ செய்யணும். அப்படிதான் அது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப மாற்ற முடியாது. டாக்குமெண்ட்ரிலாம் செய்யணும். ஓகே. ஸோ melancarkan campaign alam sekitar சொல்லலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஷர்வா. ஓகே, now வாங்கக்கா வைஷ்ணவி அக்கா. Okay, so ibu bapa. Ibu bapa என்ன பண்ணலாம்? Ibu bapa merupakan contoh kepada anak. அதாவது menjadi They have to be contoh. menjadi suri teladan lah. Suri contoh teladan. வந்து நம்ம Rajanam வார்த்தை மாதிரி இருக்கும். அதனால நம்ம கொஞ்சம் selektifா இருப்போம் அதோட perbendaharaan kataல. menjadi suri teladan kepada anak-anak. Oke. Diri sendiri. நீ என்ன செய்ய போற? Menyemai mother usia sebenarnya. Menyemai how to tell rasa cinta akan negara. Cinta akan negara alam sekitar. Alam sekitar. நீ பாதாளத்துக்கு போயிட்டேன்னா அப்புறம் மார்க்கும் அங்க ஓடிரும். ஓகே. அதாவது melengkapkan, அதாவது அந்த ராசா சிந்தா நான் வந்து அதை கொஞ்சம் மேன்மைப்படுத்துறேன். அதாவது அலாம் ஸ்கித்தாரும் நம்மளோட பொறுப்பு, எல்லாமே நம்மளோட பொறுப்பு. அந்த நம்மளோட பொறுப்பு இருக்கிற அந்த அந்த semangatக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? kesadaran. இப்ப கீழே குப்பை கடந்தாலும் இது நம்ம நாடு, நம்ம தான் எடுத்து போடணும், நம்ம போய் எடுத்து போடுவோம். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? அதோட ரைட்டான வார்த்தை ஒண்ணு இருக்கும். kesadaran S-ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Kesadaran civic. Okay, mempunyai kesadaran civic dan nilai cinta akan alam sekitar. Alam sekitar. Okay. Okay, that's all, sir. One more. One more itu kerajaan. Kerajaan என்ன போட்ட? அதுதான் menguatkuasakan undang-undang. சரி, ஏன் kerajaan நீங்க வேற எதுவும் யோசிக்க கூடாது? சொந்தம் நான் சொல்றேன் பாருங்க. kerajaan வந்து அதாவது டெக்னாலஜி ஹிஜாவ் தெரியும்ல? சயின்ஸ்லயும் பயாலஜிலயும் படிச்சிருக்கீங்களா? ஆமா. அப்ப menggalakkan பண்ணலாமே. Ya. menggalakkan teknologi hijau. penggunaan teknologi hijau. அதை வச்சு நிறைய நம்ம பேசலாம். ஆமா. ஓகே, menggalakkan penggunaan teknologi hijau. ஓகே, சரி. இதுல எது ஈஸியா நம்ம எடுத்துடலாம்னா, ஓகே, மேபி நம்ம கரங்கான் செய்யும்போது I will choose this. Suri teladan, teknologi hijau, and one more is actually ஏன் masyarakat யாரும் ஒண்ணுமே சொல்லல? இன்னும் ஒண்ணு சொல்லலாமே. கித்தார் சுற்றுலா பத்தி நிறைய பேசலாமே. ஏன்னா alam sekitar நம்ம புலேகான் பண்ணணும். Masyarakat mengadakan aktiviti kemasyarakatan kan, right, sir? அது வந்து சொந்தோ கீழ வருது.
கித்தார் semula மெயின் ஐடியா அதை மட்டும் எடுத்துருவோம். Okay. அதுக்கு கீழே வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிலாம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இதுதான் ஆக ஈஸி டு எக்ஸ்பிளைன் பாயிண்ட்ஸ். இதுவும் தான் அந்த உண்டாங்க இருக்குல்ல, அது வெரி ஈஸி டு எக்ஸ்பிளைன் பாயிண்ட்ஸ். மற்றதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும். செய்ய முடியாதுன்னு இல்லை, லைக் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இந்த 4. இதுலேருந்து நம்ம ஏதாவது 3 எடுத்து மேபி செய்வோம். ஓகே ரைட். ஸோ வேற ஏதாவது நான் விட்டுட்டேன்னா, அலாம்ஸ் கிட்ட உண்டாங் pendidikan கேம்பெயின். நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்கூல்னா பொதுவாக வந்து pendidikan alam sekitar சொல்லலாம், அந்த சிலபஸில் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா, ஏதாவது ஒரு கிளப் உருவாக்குறது. எப்பவுமே செக்கோலானா இந்த ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. எனி டாபிக், இப்போ பெர்மைனன்ட் ட்ரெடிஷ்னல்னா கிளப் பெர்மைனன்ட் ட்ரெடிஷ்னல் உருவாக்கணும். இப்போ வந்து அலாம்ஸ் கித்தார்னா கிளப் அலாம்ஸ் கித்தார் உருவாக்கணும். அதில் ஆக்டிவிட்டி செய்வேன், இதை செய்வேன், அதை செய்வேன், அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, அந்த கிளப் உருவாக்குறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட் ஃபார் த ஸ்கூல். அதே மாதிரி மீடியா மாசாக்கு கேம்பெயின் ரொம்ப ரிலேட்டட், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. கிராஜான் ஆல்சோ கேம்பெயின், என்ஜிஓக்கும் கேம்பெயின் பாய்க்கலாம், மீடியா மாசாக்கும் கேம்பெயின் பாய்க்கலாம். ஓகே, ஆனால் மீடியா மாசாக்கு ரொம்ப கேம்பெயின் எடுத்துக்கிங்க. ஏன்னா கிராஜானுக்கு வேற வேற நம்ம போடலாம், ஆனால் மீடியா மாசாக்கு நம்ம கேம்பெயின் தான் பெஸ்ட் டு உராய். இபு பாப்பாக்கு வந்து நார்மலி சொந்தோ சொல்லுவோம், சுரித் லாடான், இல்லாட்டியும் memberikan pendidikan atau pendedahan அந்த மாதிரி சொல்லலாம். diri sendiri வந்து பொதுவாக நம்மளுக்கே அந்த ஒரு உணர்ச்சி இருக்கணும், kesedaran civic dan nilai cinta ke alam kita yang tinggi. Okay, again kerajaan we can diversify the isi, masyarakat kitar semula. Okay right. ரொம்ப நல்ல டிஸ்கஷன் அது. Okay, now we go for domain pendidikan. Okay, we start from Vaishnavi ya. Okay, wait. Hutan Lipur merujuk kepada kawasan hutan semula jadi yang dikekalkan dan dilindungi untuk tujuan rekreasi, pemuliharaan, dan pendidikan. Okay, question. No. Hutan Lipur merupakan tempat yang mempunyai kepelbagaian biologi dan ekosistem yang penting, serta menyediakan peluang kepada orang ramai untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Petikan kata-kata di atas menunjukkan kelebihan hutan Lipur. Uraikan kelebihan hutan Lipur. Okay, Vaishnavi. Guys, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒன்று நோட் பண்ணீங்கன்னா, நம்ம படிச்ச பஹானுக்கும் இசிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்படியும் கேள்வி வரணுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தேன். இதில் பாருங்க, ஒரு லங்கா கூட அவங்க கொடுக்கல. ஓகே, ஒரு லங்கா கூட அவங்க கொடுக்கல. அப்போ நம்ம சொந்தமாக தேடணும் 3 ஈஸியும். அந்த மாதிரியும் வரும் கொஸ்டின், அதுக்காக தான் அது கொடுத்தேன். ஓகே, இது பார்க்கலாம். Kelebihan. கெலபிஹான். ஸோ அதோட ஃபோக்கஸ் வந்து கெலபிஹான்னா உனக்கு கெலபிஹான் உனக்கு யோசிக்க முடியலன்னா இட்ஸ் லைக் kepentingan. ஓகே, kepentingan hutan Lipur. ஓகே, சொல்லுமா. Mempunyai kepelbagaian biologi dan ekosistem yang penting. Mempunyai enggak deh ekosistem yang penting. ஓகே சரி, அப்புறம் அதை வச்சு நம்ம ஹூராய் பண்ணவும் தெரியணும். How you will hurai this? Kepelbagaian biologi dan ekosistem yang penting means like at hutan Lipur they have different type of plant at that. Okay, so even when we can't see that at outside, like it's like kind of extinct kind of plants will be at there. They will be taking care of it. Like how to tell that one, mereka akan memuliharakan tumbuhan புரியுதா? அப்ப நீ சொன்னது இது வந்து ஹுராயன் முலிஹாரா, அதுதான் வார்த்தை. அதை நம்ம கன்சர்வ் பண்றதுக்கு தானே சொல்றேன் அது எல்லாத்தையும். எப்பவுமே இதுதான் நான் சொல்றேன் guys, நீங்க வந்து அந்த மெயின் இஷ்யூவை தொடுங்க, அந்த கீழே இருக்கிற ஹுராயான்னு எடுக்காதீங்க. முலிஹாரா ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா, சிம்பிளா முடிச்சிருமா? ஓகே, வேற another one also at the petikan sir. Menyediakan peluang kepada orang ramai untuk menikmati keindahan alam semula jadi. அதெல்லாம் ஹுராயான்மா.
ஹூட்டான் So, லிப்போரோட அட்வான்டேஜ் என்ன? ஹேவிங் ஹூட்டான் லிப்போர், இவ்வளவுதான் கேள்வி. mm, நான் ஒண்ணு கேக்குறேன், இப்ப menikmati keindahan சொல்ற, எதுக்கு menikmati பண்றேன்? sebagai tempat pelancongan. Tempat pelancongan, pelancongan rekreasi, Ah, recreational atau riada, ah, இதெல்லாம் வந்து ஒரே கான்செப்ட்ல வந்து சேரும். ah. அதுதான் மெயின். புரியுதா? நான் இப்ப சொல்றேன், அந்த கெயிண்டான்லாம் என்ன, நீ எப்பவுமே ஒரு இசி எடுத்தேன்னா அதுக்கு ஒரு கேள்வி கேள்வி, ஏன் இது நடக்குது, இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது இருக்கான்னு பாரு. ஓகே, lagi satu Hutan Lipur. Another one. Untuk சொல்லுமா. daripada how to tell sir, it will be prevent by extinct. அதுதான் முளியாரால இருக்கிய, நீ அங்கேயே தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்க. Oh, வேற yeah. ஏதாவது யோசி, நீ டைவர்சிஃபை பண்ணணும். எதுக்கு hutan lipor இருக்கணும்? hutan lipor வந்து இது வந்து லைக் kelebihan hutan மாதிரி நம்ம எழுஞ்சிருவோமா? contoh menjadi kawasan tadahan hujan, tak boleh. sebab நான் kelebihan hutan சொல்லல, hutan liporன்னு சொன்னேன். ஆமா. அப்ப நீ வந்து hutan வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், mengurangkan suhu bumi, அதெல்லாம் எழுதலாமா? எழுதக்கூடாது. சரி, அந்த hutan liporல வந்து ஆளுங்க வந்து பாக்குறாங்க, அதனால வந்து அந்த keindahan alam semula jadiலாம் வருது. அப்ப அவங்களுக்கு இயற்கையை பத்தி ஒரு நாலேஜ் வருது. சார், இது நெகாராவோட எக்கானமி akan meningkat. ஏன் நெகாரா எக்கானமி meningkat பண்ணுது? ஏன்னா நிறைய பேர் வெளிநாட்டுல இருந்து வராங்கல்ல. அப்பனா அது பிளான்சோங்கன் தானே? வந்துருச்சா? இததான் நான் யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். நீ சொல்றது ஹுராயான் பாயிண்ட். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹூத்தானை வச்சு நம்ம பிளான்சோங்கன் செஞ்சோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? எக்கோ பிளான்சோங்கன். சரி, சர்வா ஜானிட்ட கேட்கலாம். சர்வா சார், நீ என்ன நினைக்கிற? சார் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான் சார் சிக்கினுச்சு. அதாவது இந்த kepentingan hutang lipur வந்து pembelajaranku உதவும். என்ன மாதிரியான pembelajaran? Pembelajaran seperti sains, biologi. இப்போ இந்த hutan lipurல வந்து நிறைய type of species plants-லாம் இருக்குல்ல. That so இப்போ ஸ்கூல் வந்து லைக் டூர் மாதிரி கூட்டு போனாங்கன்னா then they can learn about the plants. Okay, pusat pendidikan atau pembelajaran biologi, betul. அது வந்து pendidikan pembelajaran biologi நம்ம ஸ்கூல் லெவல் வரைக்கும் மட்டும் நீ யோசிக்க கூடாது, இன்னும் ஹையர் லெவலா யோசிக்கணும். லைக் ரிசர்ச், ஓகே, penyelidikan கூட பாய்ச்சிக்கலாம்ல அதை நம்ம. சோ ஒன்னு மிருகங்களை எப்ப பாரு, நம்ம ஈஸி எப்படி எடுத்திருக்கோம் பாரு, 3 டைமென்ஷன். ஒன்னு வந்து நாட்டுக்கு இல்ல மக்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி, ரைட்டா? அதாவது ரெக்ரியாசி, ரியாடா, எக்கோ பிளான்சோங்கன் அதெல்லாம் சொல்லிடலாம். ஒன்னு மிருகங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி, மம்மலியாரா, ஃப்ளோராடா அண்ட் ஃபவுனா. இன்னொன்னு அதனால வர போற படிப்புகள். இது வந்து அந்த அகாடமிக் ரிசர்ச்சர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் உதவக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி ஒரு அந்த கெலபிஹான் வந்து நீ எப்படி யோசிக்கணும்னா, ஒரு பார்ட்டியை யோசி. இவனுக்கு என்ன கெலபிஹான், இவனுக்கு என்ன கெலபிஹான், இவனுக்கு என்ன லெவல். தென் அப்பதான் உன்னோட ஐடியா வந்து மாத்தாங், ஒரே சக்கரத்துல சுத்தாது. Saya tengok banyak orang dia tulis semua isi memang kita mark, tapi dalam hati kita tahu ini isi tak matang. அதனால தான் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் மார்க் பண்ணும்போதே முடிவு பண்ணிடுவோம், இவ்வளோதான் உனக்கு கொடுக்கணும், இவனோட கராங்கானிக்கு இவ்வளோதான் ரேஞ்சுன்னு நாங்கள் ஆரம்பத்திலே செட் பண்ணிடுவோம் மார்க்கு. அப்புறம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் பாஹாசா we will do the marking lah, remaining marking. Okay, domain kerjaya kita போலாம். Okay, now we start from Sarva. Okay, kita tengok domain kerjaya பார்ப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இசி கொடுத்துருக்காங்க, ரெக்ரியாசி கொடுத்துருக்காங்க, பெமுலிஹரான் கொடுத்துருக்காங்க, dan pendidikan கொடுத்துருக்காங்க. அது மூணுமே நம்ம ஒரு மாதிரியா மாத்தி மாத்தி எழுதியிருக்கோம். தட்ஸ் குட், எழுதலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே, domain kerjaya. Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai, இது டெக்ஸ்ட் புக்ல எடுத்தது,
negara yang mempunyai kepelbagaian biologi dengan kewujudan 1,500 jenis haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Namun demikian, akhir-akhir ini kebanyakan haiwan tersebut berada di ambang kepupusan, walaupun pelbagai usaha telah dilakukan. Harimau adalah antara spesies haiwan yang liar semakin terancam. Puncanya, tangan-tangan manusia. Antaranya termasuklah pembakaran hutan, pembalakan haram, dan pemburuan haram. Petikan di atas menyatakan kepupusan hidupan liar di tanah air kita berakibat daripada aktiviti manusia yang mementingkan diri. Sebagai anggota Sahabat Alam Malaysia, நீங்க இந்த நிரூபணம் எனக்கு kerjaya lah, அதனால அப்படிதான் இருக்கும் question. Anda berhasrat untuk menulis sebuah rencana bertajuk Langkah-langkah konstruktif ke arah menyelamatkan hidupan liar yang terancam untuk diterbitkan dalam laman web SAM. Okay. Sarwa, what is the key point here? Tugasan. Langkah-langkah. Langkah-langkah, very good. Okay. Sir, எனக்கு ஒரு கேள்வி. சொல்லுமா. Sir, what do you mean by constructive, sir? Constructive-na langkah-langkah yang membina, அதாவது மேன்மைப்படுத்துறது. Okay. இப்ப வந்து எப்படி சொல்லலாம், இப்போ ஒரு சாலோனோட கரங்கன் இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்க. அப்ப நான் அந்த மொத காமெண்ட் கொடுக்குறேன். அதாவது இந்த கரங்கனை இப்படி எழிஞ்சிருக்கலாம், இது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும், இந்த வார்த்தைக்கு இது பாய்ச்சிருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறம் இன்னொரு கரங்கனை பார்த்துட்டு அந்த சாலோன்னு பார்த்து நான் சொல்றேன், என்னடா இந்த வார்த்தையெல்லாம் பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க, உனக்கு இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கூட தெரியாதா, இந்த மாதிரி நீ என்ன டர்ஜன்னா மாதிரி கரங்கன்னு எழுதிக்கிட்டு இருக்க. அப்ப நான் சொல்ற விஷயம் ஒண்ணுதான், ஆனா ரெண்டு விதமா சொல்றேன். ஒருத்தங்கிட்ட வந்து நான் என்ன சொல்றேன், கான்ஸ்ட்ரக்டிவா சொல்றேன், அவனை மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக வார்த்தையான அதுக்கேற்ற மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறேன். இன்னொன்னுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்றேன், அவனை ஒழிச்சு கட்டுறதுக்காகவே நான் காமெண்ட் கொடுக்குறேன், டிஸ்ட்ரக்டிவ். ரெண்டுமே நான் தான். ஓகே, எப்போ எதை எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துட வேண்டியதுதான். அப்போ கான்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா ஒருத்தனை மேன்மைப்படுத்தி பார்க்கறதுல வேண்டிய லங்கா காமெண்ட் அந்த மாதிரி. லங்கா கான்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா அதை மேன்மைப்படுத்துறது, டிஸ்ட்ரக்டிவ்னா ஒரு விஷயத்தை அழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? கான்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் உள்ள அர்த்தம் புரியுது சார். ஓகே, குட். சரி, லங்கா கான்ஸ்ட்ரக்டிவ் அது ரொம்ப நீங்கள் அது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதால ஒரு நல்ல லங்கா இஃபெக்டிவ் மாதிரி யோசிச்சிக்கிங்க. Ke arah menyelamatkan hidupan liar yang terancam. Jadi langkahனாலே வந்து பொதுவா யாரு என்ன செய்யணும் அதுதான் மெயின். இதுல வந்து பல்பாகாய் பேஹான்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை, அதனால நீ ஒரே பேஹா பாய்ச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, the thing is we want to see what you write. ஓகே, and இதுல வந்து நம்மளுக்கு first question for Sarwa, ada tak langkah-langkah dekat bahan rangsangan? இல்லை சார். இல்லை. ஓகே, இருங்க சார் பார்க்குறேன். பார்க்குறியா? ஓகே, இல்லைன்னு தோணுது சார். இல்லை, புன்சா தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா இல்லையா? ஆமாம் சார். ஆனால் அந்த புன்சாவை தடுக்கிற லங்காவா இருக்கணும், அதெல்லாம் நீ கொஞ்சம் ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க உனக்கு, புரியுதா? ஓகே, சரி, என்னென்ன லங்கா சொல்லுவேன்? Sir, mewujudkan pusat pemeliharaan untuk hidupan liar yang terancam. எஸ், வண்டர்ஃபுல்லான விஷயம் அது. அது வந்து கிராஜான் இல்லாட்டி என்ஜிஓ செய்யலாம். ஓகே சார். mewujudkan pusat-pusat pembiakan taman negara, இதெல்லாம் ஒரே கேட்டகரி தான். தாமன் நகாரா இல்லாட்டி தாமன் மரீன், வேற என்னது, புசாட் பெனத்தாசான், ஹேச்சிங் சென்டர், புசாட் பெனத்தாசான், இதெல்லாம் ஒரே சைடில் வரும். ஓகே, ரைட். இது வந்து நம்ம ஹிடுப்பான் லியார் பற்றி மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் கைஸ், நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, செகண்ட் உண்மை வந்து சார், சார் நான் வந்து பொதுவா எழுதிட்டேன் சார், ஹிடுப்பான் லியார் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. சரி, என்ன எழுதுன பொதுவா?
சரி இதெல்லாம் ஏன் நான் அழியுது அந்த ரெண்டாவது காரங்கன் படிச்சது இப்ப ஏன்னா மக்களோட கேர்லெஸ்னஸ். இல்ல நீ பாரு மனுஷியா கேர்லெஸ்னஸா நம்ம கேர்லெஸ் இல்ல greedy pembakaran hutan pembalakan haram pemburuan haram இதனாலதான் நடக்குதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செய்யணும் வேற என்ன லங்கா நீ எடுப்ப உன்னோட சிங்கக்குட்டி புலிக்குட்டிக்காக நீ என்னென்ன செய்வ உன்னோட இங்கேயும் வரலாமா அவங்க வாட் காசாக்கன் உண்டாங்க டெஃபினெட்லில இஃப் நாட் அவனுங்க எங்க கேட்க போறானுங்க புலிக்குட்டியை சுட்டானா அவனை திருப்பி சுடுவோம் ஓகே penguat kuasaan undang-undang yang tegas ஓகே ஓகே penguat kuasaan undang-undang tegas வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து இருக்கணும் very strict ஓகே வேற சார் வேற வரல சார் ஓகே kita tanya ni pula Vaishnavi sorry சார் அந்த memberi hukuman yang berat வந்து penguatkuasaan அது கீழ வந்துருமே கீழ வந்துரும் undang-undang நீ எதுக்கு செய்யற hukuman தானே Vaish sir, we can tell that in only kerajaan only, sir. இல்லையே நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே Okay. இல்ல kerajaan-ல இருக்கீங்களா? Can only for kerajaan. Hidupan liar வந்து முக்காவாசி kerajaan NGO இவங்க மீடியா மாசா இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் மெயினா செய்ய முடியும் Media masa, sir? என்ன சொல்ல போற memaparkan hotel hidupan liar yang sedang mengalami kepupusan. மீடியா மாசா அதாவது pendidikan நீ சொல்றது அது வந்து pendidikan dan kesedaran கொடுக்கணும் இது வெரி luasan பாயிண்ட் ஓகேயா வெரி குட் பாயிண்ட் ஓகே இன்னும் ஒண்ணு நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா இந்த மாதிரி ஜபத்தான் வந்து ஜபத்தான் அலாம்ஸ் கிதா ரைட்டா இல்லையா அவங்கள நீங்க எடுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து melakukan pemantauan ஏன்னா இப்ப இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் யாரும் கவனிக்காதனால தான் கவனிச்சிருவோம் pemburuan pembalakan pembakaran oke melakukan pemantauan ini contoh-contoh isi yang boleh diterima lah oke sekarang நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் கட்டா தெரிஞ்சிருச்சு என்ன மாதிரியான இந்த 4 கரங்கானும் ஏன் நான் பிச்சாம் பண்ணனா பொதுவா ஒரு கரங்கான் தானே ப்ளே பண்ணுவோம் 4மே பென்திங் 4த்துல ஏதாவது ஒண்ணு க்ளோஸா அதே மாதிரி வரலாம் எனக்கு தெரியலல பரிச்சை கிட்ட வரும்போது கனவு வந்துச்சுன்னா சொல்றேன் நான் ஓகே ரைட் ஓகே சார் நான் வேண்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு கனவு வரணும் ஓகே ரைட் சரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டைம் வந்து எதுக்கு நம்ம செஞ்சோம்னா பிரெயின் ஸ்டார்மிங் இந்த ஐடியாஸ் எப்படி எடுக்கணும் புராயான மெயின் ஈஸியா போடாதீங்க அது வந்து எங்களோட இம்ப்ரெஷனை ஜத்து பண்ணும் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து மேபி இதுல எது ஆக கஷ்டமான டாபிக் நினைக்கிறீங்க பிளாஸ்டிக் pemeliharaan alam sekitar tanggung jawab bersama kelebihan hutan lipur illa hidupan liar Janani which one you think very difficult plastik pencemaran alam sekitar hutan lipur hidupan liar hutan lipur sir hutan lipur கஷ்டமா இருக்கு வைஷ்ணவி hidupan liar sir hidupan liar கஷ்டமா இருக்கு yes hidupan liar ஓகே ரைட் அப்ப பிளாஸ்டிக் சொன்னாங்க இருக்கா பிளாஸ்டிக் உங்களுக்கு ஊராய் பண்ண முடியுமா நான் பிளாஸ்டிக் எடுக்க மாட்டேன் கீழ உள்ள லங்கா எடுப்பேன் அதுதான் நான் கேட்டேன் எது வந்து ஆக கஷ்டம்னு கேக்குறேன் உங்ககிட்ட
நீங்க கஷ்டம் கேட்கக்கூடாது. எது சூஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு கேட்டுருக்கணும். அது அப்ப நீங்க தான் மத்தது. எழுதிருவீங்களே. எழுத முடியாத கரங்கனை தான் நான் கைட் பண்ணணும். ஓ! ஓகே, மத்தது ஓகே, தான் நீங்க ஓகே. எழுதிருவீங்க. ஆ. ஆமா, ஆமா, ஆமா. ஓகே, ஓகே. யா பிளாஸ்டிக். என்ன கேட்டீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்னா நிறைய பேர் விட்டுருவாங்க. ஆனா இது வந்து ஃபார்ம் 4 டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. அதனால இன்னொன்னு இந்த டாபிக் வந்து ஆளுங்க 3 கசான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ராங். இல்ல ராங் இல்ல, அவங்களோட பேனை குறைச்சிரும். செமர்லாங்ல இருந்து கபூஜியான் குறைச்சிரும். அந்த மாதிரி. ஓகே. ஓகேயா? சரி, நம்ம இன்னைக்கு இந்த கரங்கன் தான் செய்ய போறோம். எதை முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் முடிச்சு காட்டணும். ஓகே, சரி, நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து தான் செய்ய போறோம். ஓகே, கம். ஒரு கரங்கன் நம்ம கண்டிப்பா எழுஞ்சிதான் ஆகணும். ஐயோ, இதெல்லாம் சேர்த்து வந்துருச்சா? ஓகே, ஸோ இதுல கிசானும் லங்காவும் சேர்த்து இருக்கு. ஓகே, உங்களோட டெஸ்ட் பேட் ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கீங்க. ஓகே, முதல்ல வந்து எப்பவுமே வந்து இப்போ நவுல்வான். ஓகே, இப்போ நவுல்வான்ல வந்து நம்ம பட்ஜெட் பண்றது. ஓகே, நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. இப்போ நவுல்வான் என்ன எழுத போறீங்க? துஜோப்ல பார்த்தா அப்புறம் கத்தான்குள்ளார எழுதுங்க. 3 விதமான ஆயாட். இஷ்யூ எழுதுங்க. ஆயாட் டெஃபினிசிவ் இல்லாட்டியும் ஆயாட் தேமா. தேமானா அதை வர்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பவம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம். இஷ்யூ அப்புறம் துகாசன் வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் யோ. இதில் வந்து டைரெக்டாக இல்லை, நார்மலாக வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்களே கிசான் லங்கா அந்த மாதிரி, அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது தான். இஷ்யூ வந்து இந்த நிலைமை இப்போ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நிறையா நடக்குதா குறைவா நடக்குதா சொல்லணும். தேமா வந்து இன்றைய நிலை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக பட்ஜெட் பண்ணிக்கணும் முதல்ல. ஓகே, கம் லெட்ஸ் ரைட் த நவ்லுவான. ஓகே, இதான் நானும் ஸ்பான்டானாக தான் செய்ய போகிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆயாட் தேமா. நீங்கள் எப்படி யோசிக்கலாம்னா, ஓகே, இப்போ நம்ம pencemaran பிளாஸ்டிக். ஓகே, நம்ம அந்த விஷயம் வந்து எல்லாராலையும் பரவலாக பேசப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். அதுக்கு ஆதாரம் வந்து வி வில் சி timbunan sampah plastik அங்கங்கே கிடக்குது. Oke, contoh kita ada boleh nampak apa? Botol minuman, bag plastik, pembungkus makanan, அங்கங்க பார்க்குறோம்ல. அதெல்லாம் பாருங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு. tepi jalan. அதையே நீங்க வந்து ஒரு ஆயாட் தேமாவா மாத்தலாம். ஓகேயா? சரி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லித்தரேன். ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் இஷ்யூ பேச போறீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து என்னோட பழைய ஸ்டைல்ல நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது பயன்படுத்தினது. ஓகே, kita jarang-jarang bernada lega. Oke, tetapi asyik berduka lara. என்னது ஆரம்பத்திலே புரியல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. kita jarang-jarang bernada lega tetapi asyik berduka lara அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளுக்கு நிம்மதி பெருமூச்சமே ஒண்ணு இல்லை, ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை பத்தி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது என்னன்னா அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Oke, kita jarang-jarang bernada lega tetapi asyik berduka lara apabila berbincang tentang isu pencemaran plastik. Pencemaran alam sekitar மதவாங்க. மத ஜெனரலா வரும். Pencemaran alam sekitar khususnya pencemaran plastik. Oke. Kita jarang-jarang bernada lega tetapi asyik berduka lara apabila berbincang tentang isu pencemaran alam khususnya pencemaran plastik yang sering
இல்லடி yang எல்லாரோடைய perbualana மாறிக்கிட்டு இருக்கு. Yang tak lekang. Okay, yang tak lekang di bibir dalam kalangan masyarakat. Kita mutakir ini. இது ஒரு பயங்கரமான ஆயட் guys. ஆனா என்ன ஒண்ணு, இது உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் இதோட பவர் உங்களுக்கு தெரியும். Okay. இப்போ பாருங்க, kita jarang-jarang bernada lega tetapi asyik berduka lara apabila berbincang tentang isu apa yang tak lekang di bibir dalam kalangan masyarakat kita mutakir ini. Okay? இந்த ayat அப்படியே நீங்க எல்லா நெகட்டிவ் இஷ்யூ karanganக்கும் நீங்க பயன்படுத்தலாம். Contoh, kamu tengok. Isu pencemaran alam khususnya pencemaran plastik இருக்குல்ல, அது நீங்க அப்படியே isu kemalangan ke மாத்தலாம். Isu scammer ke மாத்தலாம். Penipuan. Isu bully ke மாத்தலாம். Any issue. ஆனா அந்த ayat அப்படியே தான் இருக்கும். Okay? இது ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான வே. tapi the thing is நீங்க அதை அஃபால் பண்ணி வச்சிருக்கணும்ல. Okay. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவ் இஷ்யூவாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படி ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இதில் நிறையா வந்து ஹை டிகிரி லெவல் வேர்ட்ஸ்லாம் நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ரைட். ஸோ kita dah bagi ayat tema. Okay, sekarang kita masuk ayat isu. Okay. Okay, நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Maybe reality-nya. Okay, the real thing is kita dapat melihat timbunan sampah plastik. Okey, timbunan sampah plastik di mana-mana sahaja. Okey, di mana-mana sahaja seperti எங்க சொல்லலாம், seperti timbunan நீங்க எழுந்தாதீங்க. நான் என்னோட என்ன சொல்றது, நான் முதல்ல உருவாக்கிக்கிறேன், அப்புறம் நீங்க எழுதுங்க. ஏன்னா I am doing spontan karangan. Realitinya kita dapat melihat timbunan sampah plastik, maybe seperti என்ன மாதிரியான குப்பைங்க நம்ம பார்க்குறோம். botol minuman, beg plastik, penyedut minuman, dan pembungkus sampah. Okey, realitinya kita dapat melihat timbunan sampah plastik seperti botol minuman, beg plastik, penyedut minuman dan pembungkus sampah yang seringkali diabaikan dan ditinggalkan di tepi jalan atau sungai. Di tepi jalan atau sungai. Okay. Okay, now you tell. இது வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு kesan கொடுக்குது. ஓகே, saya dah bagi ayat tema, isu பத்தி நம்ம பேசிட்டோம். இப்போ நம்ம tugasan சொல்லணும். ஓகே, pembuangan. Wait, I think I'm writing a lot. How many words? 57 ஆயிடுச்சு. Okay, 57 ஆயிடுச்சு. I can see from here. Okay, pembuangan. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ 57 ஆச்சுன்னா நம்ம we need to start to control ready. Okay. கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. நான் agak தான் கொடுக்குறேன். pembuangan sampah plastik memberikan என்ன சொல்லலாம், impak negatif kepada alam sekitar, khususnya apa dia, laut dan sungai தான் மெயினாக பேசியிருந்தாங்க அந்த கொஸ்டினில். ஸோ
Pembuangan sampah plastik mengancam alam sekitar, khususnya sungai dan laut. Okey, sungai dan laut. சிம்பிளா போங்க. ஓகே, சிம்பிளா போங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியா வந்து நீங்க வந்து அந்த kesannya langkahnya நான் பத்தி எழுத போறேன்னு நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லிடணும். Ayat tugasan lah. So, persoalannya அப்படின்னு பார்க்கலாம். இல்லாட்டியும் sebelum kudis menjadi toka. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சின்ன காயம் பெருங்காயமா ஆவறதுக்குள்ளார. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? sebelum terlambat lah. Okey, sebelum kudis menjadi toka. Okey. Kesan-kesan pencemaran plastik perlu dikenal pasti dan langkah-langkah mengatasinya perlu digerakkan. ஏன்னா நீ லங்காவை பற்றியும் பேச போற, kesan பற்றியும் பேச போற. அதனால இங்கேயே சொல்லிடணும். ஓகே, அந்த sebelum kudis menjadi tokaக்கு sebelum nasi menjadi bubur கூட எழுதலாம் நீங்க. ஓகே, kesan-kesan pencemaran plastik perlu dikenal pasti. We need to know what is the kesan. Dan langkah-langkah mengatasinya perlu digerakkan. ஓகே, நல்ல ஈஸி இது. 81 வந்துருச்சு. அப்ப நம்ம அப்பப்ப அங்க ஈஸில வந்து நம்ம இது பண்ணிக்க வேண்டியதான், டாலரேட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஓகே, alright. Okey, நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கிறேன். Kita jarang-jarang bernada lega tetapi asyik berduka lara apabila berbincang tentang isu pencemaran alam, khususnya pencemaran plastik yang tak lekang di bibir dalam kalangan masyarakat kita mutakhir ini. Realitinya, kita dapat melihat timbunan plastik seperti botol minuman, beg plastik, penyudut minuman dan pembungkus sampah yang sering kali diabaikan dan ditinggalkan di tepi jalan atau sungai. Pembuangan sampah plastik mengancam alam sekitar, khususnya sungai dan laut. நம்ம இப்போ அதோட மெயின் விஷயத்துக்கு வந்துட்டோம். Laut, sungai ஏற்படுற kesan பற்றி தான் மெயினாக பேச போகிறோம். Sebelum kudis menjadi toka, kesan-kesan pencemaran plastik perlu dikenal pasti dan langkah-langkah mengatasinya perlu digerakkan. Okay, fine. நல்லா இருக்கு. Okay, kamu boleh mula salin. That's all for today. See you guys on upcoming class. Take care. Bye, guys.